ਇਹ ਦੇਖੋ अलमारियां इन्हें समान होना भरियां पईयां होनियां ने। यह जनाब आतिशदान, यह छत सी इत्थे वो ख़त्म हो गई है। तो यही वो शहर है जहाँ बॉलीवुड के नामवर अदाकार गोविंदा के वालिद अरुण कुमार आहूजा ने 17 जनवरी 1917 को जन्म लिया। जनाब बालकोनी पुराने बाले, वेखो जी ए बालकोनी लकड़ लगी नाल मेरे हाल पौड़ियां दे लकड़ लगी है। मिट्टी जितों दी मैं अंदर आया तो यह एक सोफा बनया, इतने सोफे होंगे सन, एक है तो एक ए साइड ते उस दौर दे देखो जी ज़बरदस्त और खूबसूरत नक्शो नगार वालियाँ खिड़कियाँ, दरवाजे, पुरानियाँ चुटकियाँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं औरंगज़ेब बेग और इस वक्त मौजूद हूँ गुजरांवाला शहर, जो कि पाकिस्तान का तीसरा बड़ा सनती शहर है कराची और फैसलाबाद के बाद। तो यही वो शहर है जहाँ बॉलीवुड के नामवर अदाकार गोविंदा के वालिद अरुण कुमार आहूजा ने 17 जनवरी 1917 को जन्म लिया। अभी आप देख रहे हैं पसरूर रोड का फाटक, जिसको शेरांवाला बाग का एरिया कहा जाता है। ट्रेन जो है ना वो लाहौर की तरफ आकर गुजरांवाला शहर क्रॉस करके रावलपिंडी की तरफ रवां दवा है। दोस्तों गुजरांवाला बहुत कदीमी शहर तो नहीं, महाराजा रंजीत सिंह के दौर से पहले इसका कोई ख़ास मुकाम नहीं था, लेकिन उसके बाद फिर यहाँ पर बहुत ज़्यादा हिंदू, जैन और सिख मज़हब के जो लोग हैं वो अमीर तरीन लोग हुआ करते थे। उनकी जो निशानियाँ हैं, उनके जो पुराने घर हैं, पुराने मंदिर हैं, पुराने गुरुद्वाराज हैं, वो आज भी मौजूद हैं। शहर में गो के बहुत सारी नई तामीरात हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद जो पुराना फ़न तामीर है वो आज भी मौजूद है, जिसको मेरी कोशिश है कि मैं कैमरे की आंख से महफूज करके आपकी नज़रों तक पहुंचा दूं। ये अंदरूनी शहर के मनाज़र हैं। अच्छा, ये कॉर्नर पे बहुत बड़ा आलीशान घर है, ये कॉलेज रोड का एरिया है और उसके कॉर्नर पे ये आप देख सकते हैं। वाह, क्या शाहकार है अपने दौर का जनाब। ये आप देखें, बहुत ही खूबसूरत 3 मंजिला हवेली। इसको बिल्कुल हम अंदर से आपको ज़रूर इसका विज़िट करवाएंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा ये आपको मैं बाहर से इसका दिखा दूं। ये आज भी इसका जो है ना फ़न तामीर लग रहा है कि ये किसी बहुत बड़े लैंडलॉर्ड का घर था। इसकी खिड़कियाँ, इसके रोशनदान और इसका मेन दरवाज़ा आप देखें, बहुत बड़ा ओरिजिनल दरवाज़ा है। ओए होए, और इसके खिड़कियाँ, रोशनदान देखें। ए जी बालकोनियाँ बनिया ने बहुत ही खूबसूरत, ठीक है ना। एक कमरे ने मास्टर बेडरूम। ए जनाब ज़बरदस्त घर, ਇਹਦਾ अंदरों ਤੁਹਾਨੂੰ व्यू ਵਿਖਾਲਨੇ ਆ अंदर जाके। चलो अंदर चलने। ओए होए होए, वाह जी वाह। दरवाज़ा तुसीं वेखो जी, अखीर खूबसूरत और वड्डा। ते ए आ गया ਇਹਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ गैलरी ड्यूटी कमरा, सेहन नूं कमरा, बैठक नूं कमरा। यह भी दरवाज़ा, यह भी दरवाज़ा, किन्ने दरवाजे लगे हैं। ठीक हो गया जी। तो यह चेक करो दरवाज़ा, लकड़ लगी नाल मेरे हाल पौड़ियां दे लकड़ लगी है। क्या बात है जी। अच्छा, ए वही पुराने दरवाजे जी, ऐसे भाई। देखो तुसी, ये अजकल की नवीं नस्ल नूं की पता है कि मकान उदों किस तरह दे। अपने दौर का महल है गया, की ख्याल है? ममटी मेरा ख्याल उत्ते है ना। देखो जी ममटी,
ਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਗਮਲੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਝੁੰਕੋਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸੋਫਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸੀਮਟ ਦੀ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਕੁਰਸੀ ਬਣੀ ਆਹੋ ਸੋਫਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦੋਸਤ ਇਧਰ ਬਾਲਕੋਨੀਆਂ ਵਗੈਰਾ। ਆਹ ਇਹ ਬਾਲਕੋਨੀ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ ਬਾਹਰੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। ਓਏ ਹੋਏ ਓਏ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਲਾ ਮਕਾਨ ਬਣਿਆ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਦਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਔਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਕਸ਼ੋ ਨਗਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੁਟਕੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਹੱਥ ਹੈ ਚੁਟਕੀ ਲੱਗੇ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਨਾਬ ਆਤਿਸ਼ਦਾਨ ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਫਰਸ਼ ਮੇਰਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੁਣ ਉਤੋਂ ਨਾ ਸੀਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਆ ਕਰੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਛਾਤੇ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਤਿਸ਼ਦਾਨ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅੱਗ ਬਾਲ ਦਈਏ, ਉਦੋਂ ਹਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਹਤਾਤ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਛੱਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਲਓ ਇਹਦੀ ਛੱਤ ਗਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਬੈਡਰੂਮ ਸੀ, ਕਮਰਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਕਮਰਾ, ਇਹਦੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਲਕੋਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਨ ਬਣੀਆਂ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਖਿੜਕੀ, ਇਹ ਆਤਿਸ਼ਦਾਨ, ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅਲਮਾਰੀ ਕੱਪੜੇ ਛਪੜੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਛੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਓਏ ਹੋਏ 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 ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਬਾਲਕੋਨੀ ਤੇ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਲੇ। ਓਏ ਹੋਏ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਬਾਲਕੋਨੀ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਦਾ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਥੱਲੇ ਗਲੀ ਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੰਜ਼ਰ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਉੱਤੇ ਇਹ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਘਰ ਪਰਲਾ। ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਹੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੁਹਤਾਤ ਹੈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ। ਆਹੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੁਹਤਾਤ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁਰ ਗਈਆਂ ਨੇ ਹੁਣ। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮੰਤੀ ਦਿਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਕਾਰ ਕੋਈ ਹੈ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਖੁੱਡਾ। ਹਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਖੁੱਡਾ ਬਣਿਆ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਿੱਲੀ ਵੀ ਬੈਠ ਬੱਕਰੀ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਤੀ ਵੇਖ ਲਾਂ। ਚੱਲ ਥੱਲੇ ਤੂੰ ਵੀ ਉੱਤੇ ਆ। ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਵੇਖ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾ। ਅੱਛਾ ਆਇਆ ਮੰਟੀ ਆ ਗਈ ਜੀ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਛੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਰਸਤਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਆਹੋ ਲਓ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹ ਜਨਾਬ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਇਹ ਮਮਟੀ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਫਾ ਬਣਿਆ। ਇੱਥੇ ਸੋਫੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਛੱਤਾਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਖਤਰਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਡੇਗ ਸਕਦੀਆਂ। ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਫਸਟ ਫਲੋਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਜ਼ਲ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਹੈ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਅਲਮਾਰੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਨ ਹੋਣਾ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਆਤਿਸ਼ਦਾਨ ਤੇ ਇਹ ਛੱਤ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਆ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ। ਇਹ ਕੰਧ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਹਾਲਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 1947 ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਮਕਾਨ ਟੁੱਟਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਛੱਤ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਉਹੀ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅਲਮਾਰੀਆਂ, ਇਹ ਹਵਾ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਗਮਲੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਟੁੱਟੇ। ਇਹ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਵੇਖੋ ਜੀ ਏਡਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਫੁੱਲ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਕਸ਼ਾ ਨਗਾਰ ਹੋਏ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਬਾਹਰੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਮੇਨ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਕਾਸ਼। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸੋਫਾ ਬਣਿਆ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਹਵੇਲੀਆਂ ਨਮਾ ਘਾਸ ਉਹਨਾਂ ਸੋਫੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਫੈਮਲੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਧੁੱਪ ਸੇਕਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ।
ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਛੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਹਵਾ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਲੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਆਇਆ ਇਹ ਜਨਾਬ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲਓ ਜੀ ਮਜ਼ੀਦ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੀਸਰੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਲਾ ਕੇ ਪੁਰਾਣਾ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਰ ਕਿ ਨਵੇਂ ਤੇ ਨਵਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਕੁੰਡਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਹਵੇਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਉਮੀਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਬਾਲਕੋਨੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹਦਾ ਘਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਯਕੀਨਨ ਵੇਖ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਰੱਬ ਰਾਖਾ